ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿੱਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸੈਮਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 39 ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੂੰਗੀ ਜੋਸ਼ੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। आओ असी अपने आप को खुदा दी हजूरी च लैके चलीए। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं दिन भर दियां नेमतां ते बरकतां दे लई, हिफाजत दे लई तू सानू सब नू संभाल के रखिया। खास तौर ते खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज दे दिन दे लई और इस समय दे लई जबकि खुदावन अज सानू ज़बूर 39 दे विचों जो कुछ भी साडा उस्ताद सानू सिखाउंदा है खुदावन उसनू अपनी जिंदगी च लैके चलण वाले होई। तमाम सुनने वालियां दे लिए भी दुआ करते हैं खुदावन तू उन्हां दे भी नाल हो तां जो खुदावन जिस तरह वो साडे नाल जुड़े ने वो भी जो कुछ सिखदे ने तेरे कलाम नू लैके चलण वाले हों। ये सब कुछ मांगदे तेरे बेटे अपने निजात देंदा यीशु नासरी दे नाम च सुन ते कबूल कर ले आमीन। आमीन। थैंक यू जोशुआ जी सन दुआ दे विच लेके जाण लई। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ओरिजिनल ਦਰਜ ਸੁਣਾਣ। जय मसीह दी सारियां नू थैंक यू राबीना। ਜ਼ਬੂਰ 39 39 ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਹੋ ਕਸੂਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਸੂਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੀ मैं राखी करांगा। जदों बद मैं कोई वेख पावां जदों बद मैं कोई वेख पावां अपने मुंह नू लगाम चढ़ावां अपने राह दी मैं राखी करांगा मैथों ना हो कसूर जुबान दा। आमीन आमीन। थैंक यू काशिफ जी सानू दर्ज सुनाने लई। ते मैं हुण रिक्वेस्ट करूंगी ज्योति जी नू ते जोशुआ जी नू कि ओ सानू ये ज़बूर पंजाबी दे विच पढ़ के सुनाण। थैंक यू रवीना थैंक यू ब्रदर जी बहुत अच्छे ज़बूर दे लई जो तुसीं सानू गा के सुनाया। खुदा का शुक्र करते हैं कि अज प्रभु ने एक बार फिर सानू मौका दिता कि असीं एक बार फिर तुहाडे सामने ज़बूर असीं 39 39 लैके हाजिर होए हां ते अज असीं इस दे विच जावांगे और पास्टर जी कोलों असीं इस दी डिटेल दे विच भी जावांगे और इस तों सिखांगे। असीं अज पढ़ांगे ज़बूर नंबर 39। मैं इस दी पहली आयत पढ़ांगी। इसदा जो मेन टाइटल है वो है दुखी मनुख दी पुकार संगीत दल दे नेता यथोधून दे लई दाऊद दा भजन। इस दी पहली आयत मैं कहा मैं अपने राह दा ध्यान रखांगा कि मैं अपने मुंह नाल पाप ना करां जदों दुष्ट मेरे लागे हों तां मैं अपने मुंहों कोई शब्द ना कड्डां। आयत नंबर 2 मैं चुप कीता गूंगा अते भलाई तो भी चुप वट छड्डी अते मेरा सोग जाग पिया। आयत नंबर 3 मेरा दिल उबाले खान लगा मेरियां सोचां दी अग भड़क उठी तद मैं बोल उठ्या। आयत नंबर 4 ए यहोवा मैनू मेरा उड़क दस अते ए भी कि मेरे दिनां दी लंबाई कितनी है ताकि मैं जाना कि मैं केड़ा अनित हां। आयत नंबर 5 तू मेरे जीवन काल नू बहुत छोटा बनाया है मेरे सामने मेरे जीवन दा कोई मुल नहीं है सचमुच मनुख दा जीवन कुछ ही पलां दे लई है। सलाह। आयत नंबर 6 सचमुच मनुख छाया ही वांगू फिरदा है सचमुच वो व्यर्थ रौला पाउंदा है वो माया जोड़दा है पर नहीं जानदा पई
ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ। आयत नंबर 7 सो हे प्रभु मैं हुण किस दी उड़ीक करां, मेरी आशा तां तेरे उत्ते ही है। आयत नंबर 8 मेरिया सारिया अपराधां तो मैनू छुड़ा, मूर्खां दा उलांभा मैनू ना ठहरा। आयत नंबर 9 मैं अपना मुंह बंद रखांगा अते एक भी शब्द नहीं बोलांगा, क्योंकि ये सब तू ही कीता है। आयत नंबर 10 अपनी सट नू मेथों हटा दे, तेरे हाथ दी मार नाल मैं भस्म होया हां। आयत नंबर 11 तू मनुख नू झंब झाड़ के उसदे अपराध दी सजा दिंदा है, तू कीड़े दी तरह उसदी सुंदरता चट कर दिंदा है। सचमुच मनुख दा जीवन कुछ ही पलां लई है। सैला। आयत नंबर 12 हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन अते मेरी दुहाई वल कान धर, मेरे अंजुआं नू वेख के चुप ना कर, क्यों जो मैं तेरा परदेसी हां अते अपने सारे प्यो दादियां वर्गा मुसाफिर हां। आयत नंबर 13 तू मेरे तो अपनी बुरी नजर हटा ले कि मैं खत्म होने तो पहला सुख दा साह ले सकां। प्रभु दे वचन पढ़े और सुने जान दी आशीष ते बरकत मिले। आमीन। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू जोशुआ जी सानू ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਐਰਿਕ ਸਰਵਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੰਦ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੂੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇਣ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਾਦਰ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 39 ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ 2 ਜ਼ਬੂਰ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੀ ਹੈਟਸ ਆਫ ਐਂਡ ਕਲੈਪਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਬਹਿਣ ਲਈ ਇਟਸ ਟੇਕ ਆਵਰਸ ਐਂਡ ਆਵਰਸ ਔਰ ਇਟਸ ਅ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਕੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ। ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 39 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜ਼ਬੂਰ 39 ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਇਟਸ ਅ ਲਿਰਿਕਲ ਤੌਰਾ ਔਰ ਲਿਰਿਕਲ ਤੌਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਔਰ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜ਼ਬੂਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 39 ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜ਼ਬੂਰ ਨੰबर 45 ਦਾ सरनामा सारना पैना। मीर मुगन्नी के लिए, यदतून के वास्ते दाऊद का मज़मूर। सो तुसीं वेखण दे हो जी कि 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ, 3 ਕੈਟਾਗਰੀ 3 ਟਾਈਟਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨੰਬਰ 1 ਜ਼ਬੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਅ ਕੁਆਇਰ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਇਨ ਦਾ ਡੇਵਿਡਸ ਟੈਬਰਨੈਕਲ। ਮੀਰ ਮੁਗੰਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਫॉर द ਮਾਸਟਰ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਮੀਰ ਮੁਗੰਨੀ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਬੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਤਹਿਰੀਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮੁਗੰਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਸੀਹ ਔਰ ਬੜਾ ਗਹਿਰੰਦਾਨਾ ਤਾਰਫ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਮੀਰ ਮੁਗੰਨੀ 2 ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਲਾਵੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਐਂਡ ਗੋਡ ਕੰਡਕਟ ਦ ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਂਡ ਦ ਰਿਦਮਸ ਆਫ ਦ ਹੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਸਟਰ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆਇਆ।
सो दूजा असा ना पढ़िया जी ये मीर मुगन्नी के लिए वे और दाऊद का मजमूर लिखिया दाऊद ने में, लेकिन यदुतून तुसी एक और ना पढ़ते हो। हुण यदुतून कौन सी, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो यदुतून कौन है जी, लेट्स सी। अगर हवाला असी पढ़िए, अगर पंजाबी च मेरी हेल्प करन अगर सिस्टर ज्योति और अंकल जोशुआ, तो अगर तुसी तवारीख की पहली किताब और उहदा जिहड़ा 6वां बाब है तो 31 तो लैके ते अपना 33 3 आयतां जिहड़ियां ना, अगर तुसी पढ़ोगे तो तुहानूं समझ आ रहेगी कि दाऊद ने कैटेगोरिकली लावियां दे घरानिਆਂ ਦੀ गिनती करके उन्हां दे गिफ्ट दे मुताबिक उन्हां नूं मुकर्रर कीता ताकि वो अपनी अपनी खिदमत करन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ, ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਥੱਲੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਮਾਨੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਹਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਕਸ, ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾ, ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਬਣਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈ। ਐਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੈਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵਹਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖ ਲੈ ਅਸਮਾਨੀ ਹੈਕਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਨਸੀਨ ਵਰਲਡ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਕਮਸ। ਸੋ ਗਾਇਕੀ, ਮੌਸੀਕੀ, ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਵਰਕ, it is godly ordained, godly orchestrated and godly called ministry. So it's a ministry. इन्हों खिदमत समझ के दयानतदारी दे नाल और नेक नीति नाल करना चाहिए। So let's read कि दाऊद ने जो मुकर्रर कीते ने गाण वाले उन्होंने किवें कीता जी। पहला इतिहास, हाँ जी, 6वां बाब 31 तो 33 आयत तक। हाँ जी, 6वां नहीं सी, 16वां सी मैनूं लगदा। नहीं 6वां भी है। अच्छा, 31 तो किन्ने तक पास? 33। मैं पढ़ांगा पहला इतिहास 6वां बाब 31 तो लैके 33 तक। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਗਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਥਾਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਦੂਕ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੀਕ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ हेमान गवैया, योएल दा पुत्र, सैमुअल दा पुत्र, अल्काना। थैंक यू जी, थैंक यू। सो तुसीं वेखण दे जी, इट्स रियली अ डीप रेफरेंस, लेकिन मैं सिर्फ 3 चीज़ां ਇਹ 3 आयतां ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਿਦਮਤ ਦਿੱਤੀ। नंबर 1, जिनको दाऊद ने संदूक के ठिकाना पाने के बाद, यानी संदूक का ठिकाना कितने पाया गया सी, याद रखियो कुर्बानियां सैला के मुकाम से होंदियां हन। ऐदा संदूक उत्थे कोई नहीं सी। संदूक दाऊद ने कित्थे रखा होया सी? अपना खैमा अलहदा लाया ही, ठीक है। जिन्हें कुर्बानी देनी होंदी सी, जानवर ज़बह करने होंदे हन, वो कित्थे जांदा सी? वो सैला के मुकाम पर जांदा सी, उत्थे खैमा लगा होया सी। लेकिन जिन्ने लोगों ने पोइट्री, आर्ट, डांस, म्यूजिक और आर्ट वर्क खुदा दी हज़ूरी च ऑफर करना होंदा सी, दे कम टू द आर्क। और प्रेजेंस कित्थे होएगी? जिथे की होएगा? जिथे आर्क होएगा, क्योंकि आर्क ते खुदा दा प्रॉमिस सी कि मेरी हज़ूरी उत्थे रहेगी। सो टैक्नीकली उत्थे सिर्फ लोकी निरे जानवर चढ़ान अपनी सैटिस वास्ते जांदे हन। खुदा नूं जिन्ने मिलना होंदा सी ना या गुफ्तगू करनी होंदी सी, वो कित्थे होंदा सी? दाऊद दे खैमे दे विच। सो दैट्स नंबर 1। सो खुदावन के घर में गाने के काम पर मुकर्रर किया, ये है दे हैव बीन अपॉइंटेड बाय डेविड, ठीक है जी। अपनी मर्जी ना कोई नहीं उठ के आ गया। सो दाऊद ने उन्होंने मुकर्रर किया सी। नंबर 2 जी गल है वो, और वो जब तक सुलेमान यरूशलेम में खुदा का घर यानी हैकल जिन्हें चर तक नहीं बनी सी, क्योंकि वो तो दाऊद ने मरन तो बाद बनी ना, सुलेमान ने बनाई चीज़, ठीक है, ना बनवा चुका, गीत गा गा कर खैमा इज्तिमा के मस्कन के सामने, ठीक है जी, खिदमत करते रहे। सो मैनू इंज लगता है कि इस रैफरेंस तो 2 तरह के गायक सन। एक वो गायक सन कि ਜਿਹੜੇ ਖੈਮਾ ਇਜਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ,
ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਖੈਮਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਬੂਵਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ, ਸਿੰਗਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ, everything was there। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਖੈਮਾ ਸੀ that was incubator, that was a lab, that was a research center, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ they prophesied and the writers and the song writers ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਰਿਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ दैट्स माई परस्पेक्टिव। सो खिदमत करते रहते थे और अपनी अपनी बारी के मुआफिक अपने काम पर हाजिर रहते थे। यह सारा बड़ा ना काम है। बहुत सारे लोग ने तुहां वेख्या होना है कि लोकी चर्च दे विच, कलीसिया दे विच, पब्लिक दे विच, सोशल मीडिया ते या वेयर एवर दे आर, दे वांट रिकग्निशन, दे वांट फेस, दे वांट फेस टाइम। लोकी जानन, लोकी सानू मनन कि जी असी खिदमत करना है, जी साडे कोल है खिदमत, सानू यह मौका दिता जाए, सानू यह टाइटल दिता जाए, सानू इंज कीता जाए। बट दे डोंट वांट टू बी प्रेजेंस विदाउट ईवन देयर कॉलिंग। जी इंपॉर्टेंट चीज़ की है, मैनू कई लोग कहते हैं पार साहब सानू तुसीं ना लिख दिया करो जी, असी या कई मैनू एक फैमिली एक दो ऐसी मैंने कहते हैं अरे पार साहब जिद्दां असीं आउणा करेगा ना असीं तुहानूं दस दिया करांगे तां कि तुसीं सानू कोई भी काम दे दिया करो। मतलब व्हाट इज दिस, वाई आर यू कमिंग दैन? मतलब ठीक है ना, मतलब तुहां अगर आना तुसीं इबादत करने लिए आओ, कम फॉर द रेगुलर टू सर्व एंड टू वर्शिप गॉड, ना कि सिर्फ जो तुसीं आओ और तुहानूं जनाब कोई ना कोई काम दिता जाए ताकि तुसीं कर सको, तुसीं रैकग्निशन हो जाए कि मैं आया अज। सो दैट नॉट अ केस। बहुत सारे लोग इंज करते हैं। इत्थे तुहां एक चीज़ वेखिए, दे वर ऑलवेज प्रेजेंस। इफ यू आर अवेलेबल गॉड विल मेक यू एबल। अगर अवेलेबल नहीं है, हाजिरी नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, देन फॉरगेट अबाउट इट। सो वो की करते हैं, हाजिर रहते थे। और जो हाजिर रहते थे होना कौन होना, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट गल जी तुहानूं दस्सण लगा, जो हाजिर रहते थे वो और उनके बेटे ये हैं। अगे बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है लेकिन मैं सिर्फ तीजे नां ते रुकांगा, इसदा ध्यान रखियो। हिमान जिहदा मैं नां दस्सिया, ना हिमान और यदूतून। असी गल किहदे ते करन डए आ? यदूतून दे उत्ते, ठीक है। यदूतून कौन सी? उहदा दूजा नां हिमान भी है। सो हिमान गवैया, उहदा टाइटल की ही जी? He was a professional singer. हिमान गवैया बिन युएल एंड बिन अगे की है जी? अल्कना दा पुत्र ना युएल तो बाद किताबे सैमुअल दा पुत्र सैमुअल। Here you go. Samuel Nabi was a profound, a pivotal link in the Jewish history, क्योंकि काजियां दे जमाने तो बाद पहली बादशाही जिहड़ी 12 कबीलियां दी कायम कीती, वो किन्ने कायम कीती है? सैमुअल ने, ठीक है। प्रोफेटिक स्कूल, नबियां दे स्कूल, थियोलॉजिकल सैमिनरीज जिहड़ियां कायम कीतियां पहली बारी, वो किन्ने कायम कीतियां ने? सैमुअल ने। हाई प्रीस्ट जिन्ने चिर तक नहीं बन सकिया, सिस्टम कायम नहीं होया, हाई प्रीस्ट जिहड़ा सी वो कौन सी? सैमुअल से। तुसीं वेखण डए हो 10 ministry, threefold ministry emerged in a one person. He was a judge, he was a prophet, and he was a high priest. और ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਲੈਗਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਊਲ ਦੇ ਖੋਤੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਤੇ ਲੱਭਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੋਤੇ ਲੱਭਣ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਊਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਉੱਤੋਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਗਰੋਹ ਗਾਉਂਦੀ ਵਜਾਉਂਦੀ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਔਰ ਨੱਚਦੀ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੂ ਵਰ ਦੇ ਵਰ a student of Samuel's music and prophetic college. They were students, ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਸੀ ਉਹ ਸਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਈਏ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਗੁਰੂਕੁਲ, ਹੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੇਅਰ ਜਦੂਤੂਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਐਂਡ ਦੇ ਗॉट देयर स्किल्ड एजुकेशन। सो दैट्स द हिस्टरी और कनैक्शन साढ़े सामने। तो मैं बाकी डिटेल नहीं जावांगा, किताब तो पढ़ सकते हो या साढ़े ਜਿਹੜੇ ਬਨੀ ਕੌਰਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨੇ ਜ਼ਬੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਮੀਰ ਮੁਗੰਨੀ ਯਦੂਤੂਨ ਕੌਣ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਅਸਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ 38 ਜ਼ਬੂਰ ਸੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਜੀ ਅਸਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਕਿ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਓਲਡ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫਰੇਲਡ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮਜ਼ਾਮੀਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਨਨੋਨ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਬੈਡ ਰਿਡਨ, ਇਟ ਸੀਮਸ ਟੂ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਟਰਮਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੇ, ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਲਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਵੇ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਵੇ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੇ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਿਬਰੂ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਪਾਰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ, ਔਰ ਫਿਰ 12 ਤੋਂ 13 ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਗੋ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਹੋਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਸਭ ਉਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਆਇਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਲਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਵਰਡਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਔਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ, ਦਨਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁੜਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਬੋਲੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਵੇ, ਬਲਕਿ ਅਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਕਸਰਤ ਖਤਾ ਸੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਯਾਵੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਚਟਰ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗਾ ਐਵੇਂ, ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟਸ ਆਫ ਮਿਸਟੇਕਸ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਡੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੋਲੋ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਲੋਗੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਦੇਖਾ ਨਾ ਸਹੀ ਪੜਿਆ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਲੋ ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਵੇ, ਹਿਕਮਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿਦੋਂ ਕੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਡਮ? Knowledge give you lots of information, lots of data to process, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਂ ਕਿਦੋਂ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਬੂਰ ਨਵੀਸ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ? योर वे ऑफ लाइफ, हाउ यू लिव, हाउ यू बिहेव, वेयर यू बिलोंग, ठीक है। दैट्स अपने राह दी एवरीडे लाइफ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਫੇਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ताकि मेरी ज़ुबान से ख़ता ना हो, ठीक है जी। सो ज़ुबान अगेन ख़ता ना हो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ की है, ओकेजन की है। ओकेजन की कह रहे वे, जब तक शरीर मेरे सामने है मैं अपने मुंह को लगाम दिए रहूँगा। दैट्स इंटरेस्टिंग ओकेजन। बाज़ जरा वे ना था स्टोरी सुनी, मैंने याद होने रही है ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਲਮ ਦੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਫੋੜ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ, ਇਹਨੂੰ 10 ਦੁਰਰੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 40 ਮਾਰ ਕੇ ਘੱਲਿਓ। ਉਹ ਆਲਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ, ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੱਢਿਆ ਵੇ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਇਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ you don't need to reply and response every comment on a social media. Don't go and hang out with debate. People doesn't know you. ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਪੂਰੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਹਫਤਾ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਿਉਂਦਰਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਿਉਂਦਰਾ ਸਮਝ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨਿਉਂਦਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਿਉਂਦਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਗੇਮ ਨਾਓ ਔਨ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਾਹਦੀ कि जब तक शरीर मेरे सामने है मैं अपने मुंह को क्या दिए रहूंगा? ना जी शरीर दे अगे बहस उन्होंने कहा भाई तू जो कह रहा ना, यू आर परफेक्टली ऑल राइट, 100% तू ठीक है, आई एग्री विद यू, दैट्स इट, पीरियड, गल खत्म। ठीक है कि ना। अच्छा, आंदा मैं गूंगा बनकर खामोश रहा, इवन आंदा मैं इन्नी खामोशी इख्तियार की थी कि नेकी की तरफ से भी खामोशी इख्तियार कर ली। आंदा जी चज की गल करनी ही ना, मैं वो भी नहीं की। टोटली साइलेंस हो गया मैं। ਤੁਹਾਨੂੰ याद है खुदावंद यीशु मसीह के बारे जी पेशन गोई ये यसाया 53 बाब दे विच वो वाला की है लिखा है 53 बाब दे विच, वो उस जिस तरह ज़बह करने वाली भेड़ को ले जाते हैं, वो उनके सामने कुछ ना बोला बल्कि गूंगा बनकर क्या रहा? खामोश रहा। ठीक है, जिस तरह ज़बह करने वाली भेड़ जो है। ठीक है जी। ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਂਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਔਰ ਮੇਰਾ ਗਮ बढ़ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਾਰ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੈਂ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਜ਼ਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਲਾਓ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਲ ਰਹਾ ਥਾ। ਸੋਚਤੇ ਸੋਚਤੇ ਆਗ ਭੜਕ ਉਠੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਵਾਟ ਕਾइंड ऑफ आग और फायर इज दिस? दिस इज एक्चुअली एंगर, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੈਰਤ ਜਾਂ ਐਂਗਰ ਜਾਂ ਜ਼ੈਲਸ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਗੈਰਤ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਕਰ ਗਈ? ਖਾ ਗਈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਖਾ ਗਈ? ਮਤਲਬ ਇਟ ਬਰਨ ਮੀ ਆਊਟ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, that just flamed me। ठीक है, आंदा तब मैं अपनी ज़ुबान से कहने लगा। ओके ना हियर ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ੈਲਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ੈਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ 2-3 ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ठीक है ना। समटाइम ट्रुथ और रिलेशनशिप वी हैव टू चूज सच्चाई के या रिलेशनशिप। बाज़ औकात सच बोल के असी अपने रिश्ते नाते ਜਿਹੜੇ नहीं खोण वाले होंगे, असी वो भी की कर देने खो देने। ठीक है, जबकि बाज़ औकात बाइबल सानूं दसदी है और असीं अगे पढ़ांगे भी कि एक दूजे दे गुनाहां दा एक दूजे दे इकरार ते करो, लेकिन एक दूजे दी ऐब जोई गीबत इधर उधर उन्हां दे ਜਿਹੜੇ सीक्रेट्स ने उन्हां नूं फैलांदे ना फिरो, क्योंकि खुदा भी गुनाहां नूं की करदा वे? ही कवर इट। ठीक है, so that's a big challenge, that's a moral call कि what kind of choice I do have। ठीक है, ओके ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਜੀ कि चौथी और पंजवीं आयत तुसीं वेखोगे
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੇ ਐਂਡ ਨਾਓ ਫਰਮ ਸੈਲਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਸੈਲਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਓ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਟੂ ਗॉड ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਆਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿਕਮਤ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੋਰ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਕਾइंड ऑफ थिंग्स वी आर ਬੰਬਾਰਡਡ ਐਵਰੀ ਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊँ आंदा खुदावंद तू मैनूं दस दे मैं किन्ने को दिन हो रहा मैं हिसाब किताब मेरा की है मैं ना अपना बोरिया बेसर समेटना हो ठीक है अपने अंजाम से क्या हो जाऊँ वाकिफ हो जाओ इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है तू हद्दां मेरियां किन्नियां को रखियां ने और किन्ने को साल मैं जिंदा रहांगा किन्ने महीने मेरे को है जिवें डॉक्टर तुहानूं वेखिया ना कई बार कैंसर के मरीज़ नूं डॉक्टर अपने कैलकुलेशन उत्ते दस छड्डदे ने कि 6 महीने मैक्सीमम अच्छा दिलचस्प गल है भी डॉक्टर दसदे हमेशा 4-5 महीने ज़्यादा ही ने उम्र उन्होंने पता घट ही होंदी है उहदे विच बंदा फड़ गया होंदा है सो दे एक्चुअली गिव होप टू द फैमिली सो मेरी उम्र की मियाद क्या है मैं जान लूँ कि मैं कैसा फानी हूँ देख ओके जी ना पहला तो कह रहा जी कि मैंने टाइम फ्रेम के दस दे खुदा मेरा टाइम फ्रेम की है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਔਰ ਵੇਖੋ ਬਾਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਾਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾਪਨੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਚੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪੰਜਵੀਂ ਆਇਤ ਵੇਖ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਚੱਪਾ ਭਰ ਠਹਿਰਾਏ ਹਨ ਓਕੇ ਚੱਪਾ ਹੁਣ ਚੱਪਾ ਗਿੱਠ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਚੱਪਾ ਐ ਵੇ ਓਕੇ ਐ ਵੇ ਐ ਪਾਸਾ ਵੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੱਪਾ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਰਦੂ ਚ ਨਾ ਬਲਿਸ਼ਤ ਯਾਨੀ ਐ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਚੀਚੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹਾਂਜੀ दैट्स इट ओके और मेरी जिंदगी तेरे हजूर बेहकीकत है यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है आंदा जी खुदा बंदा भावें मिस यूनीवर्स हो जाए तो भावें मिस्टर यूनीवर्स हो जाए बंदा भावें सैलेब्रिटी होए तो भावें जनाब दुनिया का अमीर तरीन शख्स होए ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਲਾ 'ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਏ ਆਂਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇयर इज अ ਡੈਥ ਫॉर ਐਵਰੀ ਬਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਵੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵੇ ਮਸਲਨ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਹਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਦਨਾਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਵੇ ਸਿਸਟਰ ਜੋਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯਾਕੂਬ 4:14 ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੋਸ਼ੂਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਤੇ 1:24 ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਨਾ ਖੋਲ ਲਵੇ ਆਇਜ਼ਾਇਆ ਬਲਕਿ ਜ਼ਬੂਰ 90 ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 90 ਦੀ 5 ਹਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੀ ਯਾਕੂਬ 4:14 मैं पढ़ूंगी ਯਾਕੂਬ ਉਹਦੀ 4 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 14 ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਧੁੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 15 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਕਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਭ ਕਮੰਡ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਲਾਣੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ जरा सुनो तो ए हम कोट कर लगे ने तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है बुखारात हवा जिवें नहीं धुआं होंदा है धुएं अंदरों बुखारात का सा हाल अभी नजर आए अभी क्या हो गए गायब हो गए दैट्स इट
ठीक है। तो उत्थे वेखना इत्थे की कह रहा कि मेरी जिंदगी तेरे जरूर बेसबात है, ठीक है जी। अंकल जरा पढ़ो हाँ पहला पतरस 1:24। सिस्टर ज्योति तुसी इजाया 49 ते 6 कर लियो जी अंकल जी। फर्स्ट पीटर पहला पतरस ओदी 24 आयत। क्योंकि हर बशर घाह ही है, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਘਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਘਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? हर बशर घास की मानंद है और उसकी सारी शान व शौकत, ठीक है। शान व शौकत हम कोई भी ऐड कर लो जो सानू लगती है कि बड़ी शान वाली गल है, ठीक है। घास के फूल की मानंद, क्यों? घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, ठीक है जी। ए उन्हें कोड किया वे किनू? पतरस ने डायरैक्ट यसाया दे सहीफे नूं कोड किया वे। हुण असली वाला सुनने आ, यसाया 49:6। हाँ जी। यशाया ते यहोशुआ? हाँ जी मिले। यशाया 49 पढ़ चुके नहीं? 49 नहीं नहीं हवाला मेरे को गलत है, ठीक है। मैं तो ना बाद च हवाला बाद च दस दांगा कि उन्हें किन्नू कोड किया, लेकिन एनीवे लभ जाएगा हम। सो कॉन्सैप्ट सानू समझ आ गया। जबूर 90 पढ़ो, तो जबूर 90 जो है ना वो सही कॉन्सैप्ट देगा। सेम लैंग्वेज सेम कॉन्सैप्ट तो जबूर 90 जोड़ा वे वो नजर आएगा जी। जबूर 90 की 5 ते 6 आयत मैं पढ़ांगा। ਜ਼ਬੂਰ 90 ਉਹਦੀ 5ਵੀਂ ਤੇ 6ਵੀਂ ਆਇਤ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ ਨਾਲ ਹੂੰਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਗਰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲਹਿ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸੰਝ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। थैंक यू जी। सो जी यू हैव सीन दैट सेम थिंग और सेम रिक्वेस्ट जी है और जबूर 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ऐसा करके मुझे अपने दिन गिनना सिखा, ठीक है, कि मैं जान लूँ कि मेरी उम्र की मियाद कैसी है। सो ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਸਕਾਂ, ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਹੈ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਆਲ ਗੋਨ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੇਨਾ ਜੀ ਸਲਾਹ ਆਇਆ, ਸਲਾਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜ਼ਬੂਰ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਵੇ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਲਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਪੌਜ਼, ਰੁਕਣਾ, ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ, खुदा दे कलाम ते मैडिटेट करना, अपनी लाइफ ते मैडिटेट करना, और अगर म्यूजिक चलन दिया वे तो वो जो वोकल है वो चुप हो जाए या साज वजने बंद हो जान, इट्स अ मोमेंट ऑफ पॉज या इंटरलूड जिन्होंने कहा जाता है मौसीकी की लैंग्वेज है वे कि अगर गाने वाला गान दिया वे वो चुप हो जाएगा और सिर्फ साज बजाए जाएंगे या साज भी खामोश हो जान, इट्स अ साइलेंस वक्फा। तो याद है मुकाशफ वाली किताब के कई जगह ते आया वे कि जो 11वें 12वें बाब तो बाद यूहन्ना वेंदा जी, फिर आसमान पर आधे घंटे के लिए खामोशी रही, जो पहला प्याला उल्टा गया फिर खामोशी साइलेंस आंदा, फिर दूजा प्याला फिर साइलेंस, मतलब यू सी द साइलेंस मोमेंट, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली साइलेंस मोमेंट फॉर अ मैडिटेशन रिफ्लैक्शन। जिवें असी अज अपने बाकी रोज़मर्रा जिंदगी लाइफ के विचों हट के वी आर फोकसिंग एंड इन्वेस्टिंग आवर टाइम इन दिस मिनिस्ट्री और इस काम दे विच असीं मौजूद, दैट्स अ साइलेंस, पॉज लेना, मैडिटेट करना। ओके जी। सो अगे 7वीं तो 11वीं आयत जिहड़ी है जी, अगर असीं वेखीए इहदे विच हुण जिहड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है वो मैं दस्सण लगा वां वो वे कि जिहड़ा 7वीं आयत दे विच उहने साए दा जिक्र कीता वे, इंसान दी उमर नूं, इंसान दी लाइफ नूं और इंसान दे कम्मां नूं उहने शैडो दे अंगरों बयान कीता वे।
ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦਰ ਹਕੀਕਤ कंक्लूडिंग पॉइंट ਦਾ ਕੀ ਹੈ आज ਦੇ ਵਿੱਚ, दर हकीकत इंसान साए की तरह चलता फिरता है, यकीनन वो फजूल घबराते हैं, वो जखीरा करता है और ये नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। हियर यू गो, कर लो जी सारे मेहनत ते मार लो हड्डियां अपनियां, सेक लो जिन्नियां सेकनियां ने, ठीक है, क्योंकि यू नैवर नो हू विल गेट दैट। अच्छा, ऐसे कॉन्सैप्ट नूं सुलेमान ने किवें बयान किया है, जरा वाज दी किताब मैं पढ़ देना वाला, वाज दी किताब और ओदा ना जो दूसरा बाब है, मैं पढ़न लगा जी तुहाडे सामने 14वीं आयत तो, जरा ध्यान ना सुने की कह रहा जी, आंदे तो भी मैं जान गया कि एक ही हादसा उन सब पर, यानी कि ते अहमक ते भी ते अकलमंद, आंदे दोवां ते इक्को ही हादसा गुजरदा। जिवें मैं अगे गल नहीं की कि देयर इज अ डेथ फॉर एवरी बर्थ, इट डजंट मैटर कि तुसीं किन्ने को गुणी हो ते किन्ने को ज्ञानी हो ते किन्ने को बेवकूफ ते अहमक, इहदा कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है, उन्हें मरना तो हाँ ही मर जाना। ओके, सो की कह रहा है अंदर जी, तब मैंने दिल में कहा जैसा अहमक पर हादसा होता है वैसा ही मुझ पर भी होगा, फिर मैं क्यों ज्यादा दानिश्वर हुआ। लो जी, मार लो क्वेश्चन मार्क सवाल करन दिया, मैं क्यों दानिश्वर हुआ। सो मैंने दिल में कहा कि ये भी बुतलान है, यानी भी हवाई है, फुक जाना ने एवं अड्डी जाना है, भी काम कोई एडा खास को नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना दानिश्वर और ना अहमक की यादगार अब तक रहेगी। दैट वाज हिज पर्सनल थॉट, ठीक है जी, इसलिए कि आने वाले दिनों में सब कुछ फरामोश हो चुकेगा और दानिश्वर क्यों कर अहमक की तरह मरता है। बस मैं जिंदगी से बेजार हुआ, क्योंकि जो काम दुनिया में किया, दुनिया में याद रखिएगा जी, दुनिया सूरज के नीचे दुनिया में किया जाता है, मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब बुतलान और हवा की चरान, एवरीथिंग इज फ्यूटिल फ्यूटिल फ्यूटिल, नथिंग इज गोइंग टू डन अंदर, बल्कि मैं अपनी सारी मेहनत से जो दुनिया में की थी बेजार हुआ। क्यों? क्योंकि जरूर है कि मैं उसे उस आदमी के लिए जो मेरे बाद आएगा छोड़ जाऊं, और कौन जानता है कि वो दानिश्वर होगा या अहमक। ओके, ठीक है ना। सो ज़बूर 39 7वीं आयत की कह रही है, दर हकीकत इंसान साए की तरह चलता फिरता है, फजूल घबराते हैं, वो जखीरा करता है, बैंक बैलेंस करता है, कार बनाना, सारा कुछ करता है, और नहीं जानता कि उसे कौन लेगा, ठीक है जी। सो दैट इज एक्चुअली द पॉइंट से किए, वेयर आर यू इन्वेस्टिंग, आर यू इन्वेस्टिंग अंडर द वर्ल्ड, जिथे कि अहमक लेगा कि दानिश्वर लेगा, यू डजंट नो, वेयर आर यू स्पेंडिंग, वेयर आर यू इन्वेस्टिंग योर लाइफ एंड टैलेंट एंड योर टाइम, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगले जी आए थे हुण फिर अगे खुदा ने फिर दुआ करता है ज़बूर नंबर 7वीं दे विच, ए खुदावंद, याहवे लफ्ज़ इत्थे यूज़ होया वे, कह रहा है खुदावंद अब मैं किस बात के लिए ठहरा हूं, मैं क्यों रुकिया हुआ, मैंने ले जा बस काम खत्म कर, लवेट दे काम खत्म कर दे, लेकिन मेरी उम्मीद तुझी से है। हुण अपना फिर कन्फेशन ते आ रहा है, मुझको मेरी सब खताओं से क्या कर, रिहाई दे, मेरी खताओं से, किसी और दे नहीं। आंदा खुदा मैनू ईवल जिहड़ी मेरे ट्रांसग्रेशन है ना, मैनू ओहदे तो की कर बचा। लेकिन तुसीं एक चीज़ नोट की होनी है कि वह रिक्वेस्ट तो कर सकता वे अगे कि वजह कि मैं तुहानूं दसना होना, उन्हें च ना कड्डो जरा रोमन 7वां बाब कड्डो जरा 24 आयत, इस कॉन्सैप्ट नूं पौलुस रसूल ने नਵੇਂ आदम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ इंगेज किया है। अंदर मेरी खताओं से रिहाई दे, अहमकों को मुझ पर अंगुश्त नुमाई ना करने दे, मैं गूंगा बना मैंने मुंह ना खोला, क्योंकि तू ही ने किया, मुझसे अपनी बला दूर कर दे। सो एक्चुअली दाऊद की कह रहा है खुदा कि मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਸਾ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮਕਪਨਾ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਖਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ, एवरीथिंग ऑर्केस्ट्रेटेड एंड सेंड एंड डिजाइनड बाय यू। सो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਵੇ, ਗੂੰਗਾ ਵੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਔਰ ਉਮੀਦ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਪਨਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ। इदों इलावा कितने होर सोच भी नहीं सकता। इंज ही है कि जिवें बच्चा जो है ना माँ की नाफरमानी करके माँ या प्यो उन्होंने जो जरा उन्होंने सीधा करे ना, जो ये बावजूद बच्चा नट के किद्दे लाएगा, माँ वाल, माँ को एक दो चपेड़ भी मार दे, उन्होंने थोड़ा जिहा ठीक भी कर दे, ये बावजूद बच्चा किधर आएगा फौरन। सो
That's how David is treating now. ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਬੀਹ ਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਨੱਠ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਆਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। I cannot think anything else. ਓਕੇ ਜੀ, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਖਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੁਨਾਹ, ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਰੋਮਨ 7ਵਾਂ ਬਾਬ ਜੀ 24 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੱਢਿਆ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇ। ਰੋਮਨ 7 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ। ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਿਓ। ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਾय डिफॉल्ट, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ। ठीक है, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? We are living in a broken, bruised and a crippled body under the burden of a sin. हर इंसान जिहड़ा रासवा जिंदगी गुजारना चाहता वे, जिहड़ा खुदा दे नाल चलना चाहता वे, यह स्ट्रगल उहदे अंदर जारी रहिंदी है, a lifetime struggle है। और यह स्ट्रगल जिहड़ी है ਉਹਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵੇ? ਆਂਦਾ अपने खुदावंद यस्सु मसीह के वसीले से खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे इस मौत के बदन से की बख्शी है, रिहाई बख्शी है। He delivered me. दाऊद दे कोल ए होप है सी या नहीं सी, he was unaware, we doesn't know, लेकिन दाऊद एक कॉन्सेप्ट जरूर सानू दे रहा वे कि खुदावंद ए बला, ए बदी जी मेरी खताब है ना, इनू मेरे तो की कर दे, दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से फना हुआ जाता हूँ। अगे अगेन देखोगे डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट आ गया है नवीं आयत दे विच। जब तू इंसान की बदी पर मलामत करके तंबीह करता है तो उसके हुस्न को पतंगे की तरह फना कर देता है। एक कोई गल नूं उन्हें दोबारा कॉन्सेप्ट बयान किया है। हर इंसान अपनी बेस्ट तो बेस्ट पोजीशन, अपने जोबन, अपनी जवानी, अपना हुसन, वट एवर इट इज़, वो कह रहा जी कि जो खुदा डिसिप्लिन करता वे, दैन इट एवरीथिंग गॉन अवे। सो तंबीह करना, डिसिप्लिन होना खुदा दे हथों, दैट इज़ अ ब्लैसिंग। जो मैं अगे गल की है कि अगर माँ प्यो, भैन भरा या वड्डे साडे या खुदा अगर सानू छड़ देवे, तंबीह करना, डिसिप्लिन करना छड़ देवे, तो इदों वड्डा खुदा दा गज़ब होर कोई भी नहीं है कि खुदा सानू छड़ देवे। सो 12वीं आयत दे विच असीं पटिशन असीं पढ़ने हैं जी, और रिक्वेस्ट ਉਹਦੀ की है? रिक्वेस्ट कह रहा है जी, ए खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद पर कान लगा। और दुआ की है, मेरे आंसुओं को देखकर खामोश ना रह। Here you go. How many times do we pray with tears? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਬੂਰ ਜਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਣ ਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣ ਡੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਕ੍ਰਾਈਂਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੋਲਡ ਦੈਟ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੋਲਡ ਦੈਟ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਟਾਈਮ। तो की कह रहा है कि खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद पर कान लगा, मेरे आंसुओं को देखकर खामोश ना रह। रीज़न की ये, क्योंकि मैं तेरे हजूर परदेसी और मुसाफिर हूँ, जैसे मेरे बाप दादा थे। अंदर खुदा मैं मर तो जाना ही है, मैं भी टुर जाना, जिवें मेरे बाप दादा चले गए हैं, उन्होंने तो पहले भी टुर गए हैं, मैं भी टुर जाना है, मेरे आने तो बाद वाला भी टुर जाना है। इट्स अ होल लाइफ स्पैन, टुर तो जाना है, लेकिन ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸੈਮਸਨ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਮਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਹੜ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਤੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ।
ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਇਮੇਜ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਬੂਰ 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਯਾਦਗਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਗਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੋਨਾ ਸਟੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਫੇਡ ਅਵੇ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫੌਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ, ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਜਰ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟੇ ਫॉर ਐਵਰ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਬਲਕਿ ਯੂ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਇਟਰਨਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਕੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਟਸ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਡੂ ਅ ਲੋਟ। ਮੇਰੀ 20-25 ਸਾਲ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਚੰਦਾ $5-10 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿੱਠਾ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਾਂ $100 ਦੇਣਾ, ਇਹਦੂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੈਟਸ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਯੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਹਾਊ ਯੂ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਸਟਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ? ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ। ਡਰਟੀ, ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਰਟੀ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਸਟਰੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ? ਓਕੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਓ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦ ਡਰਟੀ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਸਟਰੀ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਅੰਗਰੂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਖਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਗਿਣਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਨਾ ਸੋਨਾ ਵਚਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਸਿਸਟਰ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਜ਼ਬੂਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਾਕਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਵਾਕਈ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 70 ਵਰੇ 80 ਵਰੇ ਬਾਕੀ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਪਨਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਧੇ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਘੱਟਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੀ ਭਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸਦੀ 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ, हे प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुन, तू मेरी पुकार दे ध्यान दे, मेरे हंझुआं ते चुप ना रह, मैं अपने पुरखियां दी तरह
तेरा कुछ चिर दे लई पराउणा हां। सचमुच ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋਤੀ ਜੀ ਇਸ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਜੋਸ਼ੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਮੈਂ 2 ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਤਰੋ ਢੋਲ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਦਾ ਵੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। So life really, life is short, no matter how long we live. If there is something important we want to do, we must not put it off for a better day. Ask yourself, if I had only 6 months to live, what would I do? Tell someone that you love him or her. Deal with an undisciplined area in your life. Tell someone about Jesus. Because life is short, don't neglect what is truly important. Panjवीं te छेवीं idea, the brevity of life is a theme throughout of the books of Psalm, Proverbs. Jesus also spoke about it. Luca di Injil ਚ 12 ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ। It is ironic that people spend so much time securing their loves on earth and spend little or no thought about where they will spend eternity. Few people understand that their only hope is in the Lord. 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, what did mean about he asked God to remove scourge because he was overcome by the blow of God's hand. It may be a picture of the difficulties David was facing that caused him to feel as if he were being struck, just as a loving father carefully disciplines, जिस तरह के pastor जी ने भी example देती, disciplines his children, so God correct us. Hebrews ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 12 ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ 5ਵੀਂ ਤੇ 9ਵੀਂ ਆਇਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋਸ਼ੂਆ ਜੀ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਾਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਮਾਲਦਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 40 ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30 ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੋਈ ਖੋ ਨਾ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਫਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝਾੜ ਛੜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਗੰਦ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। that is not how it works। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ, ਸੋ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਰਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਭਲਾ ਕਿਸ ਦੀ ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਿਸ ਦੀ ਖੁਦਾਇਆ तेरे बाजों मैनू आस है, भला किस दी खुदाया तेरे बाजों मैनू आस है। सारे गुनाह थी मैनू तू नजा दे, जाहिलां दे ठट्ठे दा मैनू कुछ ना विश्वास है। भला किस दे खुदाया तेरे बाजों मैनू आस है, भला किस दे खुदाया। होया मैं गूंगा अपना मुंह भी ना खोला, अपना मुंह भी ना खोला, तू ये कीता रब्बा सब कुछ तेरे पास है। भला किस दी खुदाया, भला किस दी खुदाया। आमीन ਆਮੀਨ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਰਵਜ ਧੋਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਾਣੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਿਊਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਹੋ ਕਸੂਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸੇਮ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਦੀਆਂ ਵੀ 2-3 ਧੁਨਾਂ ਨੇ,
ਔਰ ਕਈ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸਲੀ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸਲੀ ਧੁਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੁਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧੁਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਇਹਦੀ ਧੁਨ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अपने राधी मैं राखी करांगा, मैथों ना होवे कसूर जुबान दा। अपने राधी मैं राखी करांगा, जदों बद मैं कोई वेख पावा, जदों बद मैं कोई वेख पावा, अपने मुंह लगाम चढ़ावा। अपने राधी मैं राखी करांगा, मैथों ना हो कसूर जुबान दा। अपने राधी मैं राखी करांगा। आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। Thank you Kashif ji, thank you। ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬੂਰ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ।